गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे माधवाय नमः स्वाहा मन చేయగలుగుతున్నామా ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణువాయ నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం స్వాహా ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం విష్ణువాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం మోక్షయాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః ఓం జ్ఞానదాన ముక్తిదాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః ఓం భూ ఓం భోహ ఓం స్వహ ఓం మహ ఓం జనః ఓం తపః ఓం గచ్చంత సవితరవరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ మహాశ్వరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః द्वितीय प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्यामण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठसंवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे लक्ष्मी भवानी वेंकट भवानी सरे भवानी नामधेयः पिल्लाडि राकेश नामधेयस्य विवाहమైందా రాకేష్ నామధేయస్య సకుటుంబస్య సమాంధవస్య అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు తమ్ముళ్ళు అన్నయ్యలు ఓకే సకుటుంబస్య సమాంధవస్య నమస్కారం పెట్టుకుంటూ మనసులో మీరు చేతులు పెట్టక్కర్లా మనసులో పెట్టుకోండి పెట్టుకుని చెప్పండి అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సాగ్ర శతవర్ష సుఖేన సంపూర్ణ జీవన సిద్ధ్యర్థం విశేషేణ మమ దంపత్యోః నూతన గృహప్రవేశ అధికార యోగ్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం వత్స సహిత గోదేవత ప్రీత్యర్థం త్రయాః త్రింశతి కోటి దేవత స్వరూప వత్స సహిత గోదేవత షోడశోపచార పూజాఖ్యం ధర్మ కర్మ కరిష్యామహే తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ యస్మాత్ తస్మాత్ శివం వేశ్యాత్ అతః శాంతిం ప్రయచ్చవి ఉంటాయి అందుకని చెప్పి ఆ 14 భూభాండాలు ఆవుకి పూజ చేసుకుంటున్నాం నమస్కారం పెడుతున్నాం ఓం ఆయంగో కృష్ణలక్ష్మీ దశనం మాత్రం పునః ఇతరం ఆవు దగ్గర ఇక్కడ వేయాలి నవరత్న సింహాసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ఇవ్వండి ఈ నీళ్లు తమలపాకుతోటి నీళ్లు చూపించి కింద వదిలిపెట్టేసి 3 సార్లు పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి
हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचास्य भागे तेहनः उशतीव मातरः तस्मा अरङ्गमामो यस्य क्षया इति वदः आपो जनयदाचनः वत्ससहितगोदेवताभ्यो नमः ओं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि श्रीगन्धान् धारयामि गन्धशुभलङ्करणार्थं हरिद्रतोपलितकुङ्कुमविलेपनान् समर्पयामि पुष्पमालिकान् पूजयामि पुष्पैः पूजयामि చక్కగా ఇద్దరు కూడా పూలతో పూజ చేస్తూ ఉండండి అమ్మ सत्यन परिशिष्टामृतमस्तु अमृतोपस्तमसहित गोदेवता कृष्णः ओं सज्जस्काल कदलीफल अमृतनिवेदनं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं ज्ञानाय स्वाहा ओं ज्ञानाय सम्राजं प्रविराजं चभिर्यजातुमि लक्ष्मीनमस्तयामुपेतयामासे सन्ततसेनस्तु शुभमस्तु समस्त सम्मङ्गलानि सन्तु मां रक्षन्तु मम यजमानं रक्षन्तु यजमानस्य सुकुटुम्बानां समाधानं रक्षन्तु हर नमः पार्वती ततये हर हर महादेव हर शंभो शंकर परमेश्वर आनंद मंगल कर्पूर नीराजनं दर्शयामि ओम ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मी स्वरूपा वत्ससहित गोदेवताभ्यो नमः पादारविन्दयोः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवा राहिणां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन नूनं सम्पूर्णतां याति सज्जो वन्दे तमच्युतं मंत्रहीनं చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం వత్ససహిత గోదేవత యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే తదస్తు మే అర్ఘ్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం మూడు చోట్ల వేయాలి मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अनेन दीपं दर्शयामि दीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं बहुबीजान्नं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छमे सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्ष प्रदायिनी मंजुळभाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय माम्
वाहिनि पाप विमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्य लक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदादि समानुत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्री गजलक्ष्मी पालय माम् ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मि पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजय लक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मि पालय माम् धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि धुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम्
वासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रः पालेट गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य धर्मपत्न्याः भवानी नामधेयत्याः यजमानस्य स्वकुटुम्बस्य समानधवस्य यजमानस्य कुमारस्य राकेश नामधेयस्य स्वकुटुम्बस्य समानधवस्य नमस्कारं व्यक्तं जपदया अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं साग्र शतवर्ष सुखेन संपूर्ण जीवन सिद्ध्यर्थं मम दंपत्योः अन्योन्य दाम्पत्यता सिद्धि द्वारा सुख जीवन योग्यता फल सिद्ध्यर्थं नूतन गृह प्रवेश शुभ समये वास्तु लक्ष्मीनारायण स्वामी देवता मुद्दिश्य वास्तु लक्ष्मीनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन वास्तु लक्ष्मीनारायण देवता प्रीतये मंडपाराधन सहित దేవుడు కదండి హర నమ పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర పరమేశ్వర ఆనంద మంగళ కర్పూర నీరాజనందస్యామి నీరాజనానంతరం ధాతులయం సమర్పయామి యమంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి అక్షతలు చేత్తో పుచ్చుకుని మనస్సులోనే ప్రదక్షిణ చేసినట్టుగా భావించి స్వామివారి దగ్గర అక్షతలు వేయండి. ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మాస్మ ప్రదక్షిణ పూర్వక నమస్కారాలు సమర్పయామి. సాష్టాంగ దివ్య నమస్కారాలు సమర్పయామి. గంధం పువ్వుతోటి గంధం అతుకుని 3 గ్లాసులు చల్లండి. గంధ ద్వారా నిషాం నిత్యపుష్టాంగరీషణీం ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం కామిహోపక్వై.
అమాపునాతు సోమస్వస్త్యావరుణస్మిత్యా యమో రాజా ప్రమణాభిజ్ఞాతు మాం జాతవేదామోర్జవేత్యాపునాతు అలా ముంచి తూర్పుకి జరగండి. రాజ్యాం ఋషిదేవ పితో మార్జయంతాం దక్షిణాయాం ఋషిమాసా పితరో మార్జయంతాం మీ వెనక్కి ప్రతీత్యాం ఋషి గృహాపశవో మార్జయంతాం నా వైపుకి ఉదీత్యాం దిశాప ఔషధయో వనస్పతి మార్జయంతాం. पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार पद्मनाभ पाहि द्विपपचार गुणवसर शौर्य गुणवसर शौर्य पद्मनाभ पाहि ఒకనొక సందర్భంలో శివుడికిను అంధకాసురుడు అనే రాక్షసుడికి పెద్ద యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధం ఎన్ని రోజులు జరిగిందో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు జరిగింది. ఆ రోజుల్లో ఏంటన్నమాట, చీకటి అనేది లేదు, రాత్రి అనేది లేదు. మొత్తం 12 మంది సూర్యులు ఉండేవాడు. 12 మంది సూర్యులు 1/1 24/7 సూర్యుడే ఉండేవాళ్ళు అంతా. ఇక చంద్రుడు అనేవాడు కంటికి కనిపించేవాడు కాదు. అందుకని చెప్పి ఈ అంధకాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఈయన కూడా శివుడికి కుమారుడు లాంటి వాడే అన్నమాట. సో నీతో యుద్ధం చేయాలని చెప్పేసి శివుడిని వరం కోరుకుంటే శివుడు సరే అలాగే అని చెప్పేసి వరం ఇచ్చి తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు యుద్ధం చేసి కొన్నాళ్ళకి ఈ అంధకాసుడు అనే రాక్షసుడు అలిసిపోయి నేను యుద్ధం చేయలేని స్వామి నమస్కారం పెట్టి పాదాక్రాంతులు అయిపోయాడు, ఓడిపోయినట్టు. అప్పుడు స్వామివారు సంతోషించి నువ్వేం ఓడిపోలేదయ్యా, చాలా నాతో సమంగా యుద్ధం చేసావు కాబట్టి నీకేం వరం కావాలో కొడుకో వరం ఇస్తానన్నాడు. ఏం లేదు స్వామి, రోజుకి 24 గంటల కాల వ్యవధి పెట్టారు. 24 గంటలు కూడా సూర్య భగవానుడే వస్తున్నాడు. దాంతో లోకంలో ఉన్న జీవులేవి కూడా ఆ తాపాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాయి, ఆ వేడిని తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ 24 గంటల్లో 12 గంటల సమయం నాకు ఇచ్చేయమని. సరే తీసేసుకోమని ఆ 12 గంటల సమయం రాత్రి సమయం చేశారు. ఆ రాత్రి సమయంలో ఇలాగా గృహప్రవేశానికి సంబంధించినవి కానీ పెళ్లిళ్ళు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా రాత్రి కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అప్పట్లో ముహూర్తాలు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే వీళ్ళిద్దరు యుద్ధం చేసుకుంటున్నప్పుడు స్వామివారి యొక్క జటాజుట్టు నుంచి ఒక కేశం, ఒక వెంట్రుక రాలి కింద పడింది. అది ఒక చిన్న పిల్లాడిగా పుట్టింది. ఆ
ఆ వెంట్రుక కాస్త చిన్న పిల్లాడైంది. ఆయన ఎవరు? విష్ణుమూర్తి స్వరూపంలో ఉన్నట్టు ఆయనే వాస్తు పురుషుడు. వాస్తు పురుషుడు అనేటువంటి ఆయన అలా పుట్టుకొచ్చాడు. పుట్టుకొచ్చిన తర్వాత నాన్నగారు ఆయన మీరు కొట్టుకున్నారు, మీరు ఆయనకి వరం ఇచ్చారు, ఆయన వరం తీసేసుకున్నాడు, అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. నేను పుట్టాను కదా, నేను పుట్టినందుకు కారణం ఏంటి, నేనేం చేయాలి ఈ భూమి మీద అని అడిగాడు. అప్పుడు స్వామి ఏం చెప్పారు? ఈ సకల చరాచర సృష్టికి అధిపతి నేను. అంటే ఇందులో ఉన్న మణులు కానీ, మాణిక్యాలు కానీ, వనరులు కానీ ఏవైనా కూడా అన్ని నావే. బంగారం కానీ, వెండి కానీ ఏదైనా అన్ని నావే. వీటన్నిటి మీద కూడా అధికారం నీకు ఇచ్చేస్తాను, వీటన్నిటిని నువ్వు పరిపాలించుకోమన్నా. అంటే ఎట్లాగండి అన్న అంటే, ఎక్కడైనా భూమి మీద కొత్త ఏమండే వినాలే, ఎక్కడైనా భూమి మీద కొత్తగా ఇల్లు కడుతున్నా కానీ, ఒక భవనం కడుతున్నా కానీ, అయితే ఈ వాస్తు పురుషుడు ఎలా ఉంటాడట, ఈశాన్యానికి తలకాయ పెట్టి నైరుతికి కాళ్ళు పెట్టి పడుకుని ఉంటాడు. నైరుతి ఏమిటి? నీ మాస్టర్ బెడ్రూమ్. ఈశాన్యం దేవుడు ఉండే గది. దేవుడు ఉండే గదిలో ఆయన తలకాయ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి ఆయన తలకాయ ఉన్న భాగం కాబట్టి అక్కడ ముందు దేవుడినే పెట్టాలి. దేవుడికి పూజలు చేస్తూ ఉండాలి. తల భాగంలో పూజలు జరుగుతూ ఉండాలి. ఇక పాద భాగంలో ఏమిటి? మనం ఆయన కాళ్ళు ఎత్తి ఆయనకి శుశ్రూషణ చేసి అలసిపోయి మనం అక్కడే పడుకోవచ్చు. కాబట్టి అక్కడ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ పెట్టుకోమని. ఈయన ఇటు పడుకున్నవాడు దొరుకుని ఇటు పక్కకు మళ్ళుతాడు. మళ్ళినప్పుడు ఈ కళ్ళు తెరిచి చూడగానే ఎదురుకుండా అగ్ని వెలుగుతూ ఉండాలి. అందుకని ఆగ్నేయంలో వంటలు పెట్టుకోమని చెప్పారు, వంటలు చేసుకోమని. మరి ఇంతవరకు ఇదంతా కూడా కాలైపోయింది. ఈ పక్కన వాయువ్యం ఉంది కదా, వాయువ్యం గాలికి ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది, ఇట్లా తేలిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా తేలకుండా ఉండటం కోసం వాయువ్యంలో బరువులు పెట్టమని చెప్పారు. ఇట్లాంటివన్నీ వాయువ్యంలో పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని అది ఎగరకుండా బరువు పెట్టుకోమని చెప్పారు. ఈశాన్యంలో మంచాలు వేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా. ఈశాన్యంలో మంచం వేస్తే రోగాలు వస్తాయి. ఈశాన్యంలో ఏ బరువు కూడా పెట్టకూడదు. ఈశాన్యంలో బరువు పెడితే యజమానికి బరువు పెరుగుతుంది. యజమానికి బరువు పెరగటం అంటే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అందుకని చెప్పి ఈశాన్యం ఎప్పుడు దేవుడి స్థానం, దేవుడికి వదిలేస్తాయి. మిగతా వాటిని ఇలా చేసుకోండి. ఇలాగే వాస్తు పురుషుడని ఆయన వచ్చాడు అన్నమాట. కాబట్టి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ స్థలం మన చేతికి రాకుండా ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఏవో చేశారు. కాబట్టి ఇటువంటి దోషాలు ఏవి మనకి తగలకుండా ఉండటం కోసం ఆ వాస్తు పురుషుడికి చక్కగా పూజ చేసుకుని హోమం చేయడం అనేది గృహప్రవేశాల్లో అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. అందులో ఆచారంగా చేస్తున్నాం. అందులో ముందుగా ఆ వాస్తు పురుషుడిని మన ఇంటికి పిలుచుకోవచ్చు, ఆ లక్ష్మీనారాయణ పిలుచుకోవచ్చు. ఆయనకి అభిషేకం చేసి ఒక ఆసనం వేసి కూర్చోబెట్టి షోడశోపచారంగా పూజ చేయాలి. అది మనం పూజ చేయాలి. సమయామే స్వరభిడో ముఖాకల్పనాయుగం చిత్రాంచతు అభ్యాసనపయామి శుక్రమ సిజ్యోతిరసి తేజో సుదేవో సమయామి మధువాకాయతే మధుఖ్యదంత సుందరః ఆద్భీర్న సంతోషదే మధురత్తమతో శుచిమతమ పాఠ్యవకం నజః రదో భవ చక్రది మమ అభిముఖో భవ స్థిరాసనం కురు అధిదేవతా ప్రత్యేకదేవతా సహిత వాస్తు లక్ష్మీనారాయణ దేవతాభ్యో నమః. ఓం ఏమన్నో బ్రహ్మాండమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఇక్కడ పెట్టండి. ఇలా విష్ణు చక్రమేత్వేదాంత దేవతం సమూఢమస్య పాదం సురే మహావిష్ణు దేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. భద్రుద్రాయ ప్రత్యేకసే విష్ణుమాయ తస్యసే ఓచేన సప్తమో భదే రుద్రం లోకాల దేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ఓం గౌరీ మాయ శరీరాన్ని రక్షతే పదేందుకటి సాధుష్పది అష్టాపది గురు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. ఆ చామంతి పూలు కూడా పెడుతున్నాడు, అన్ని గులాబీ పూలే కాకుండా గురు అధిదేవత గురు గ్రహ దేవత స్థాపయామి పూజయామి. శుక్రారిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర పూజాంచకారయేతు శుక్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. పత్ని పీడోపశాంతి. కలశానికి వెనక 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 అక్కడ ఆకులో పెట్టాలి. పటానికి కలశానికి మధ్యలో అక్కడ శుక్రగ్రహ దేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. శన్యారిష్ట సంప్రాప్తే శని పూజాంచకారయేతు శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. ప్రాణపీడోపశాంతయే అధిదేవతా ప్రత్యేకదేవతా సహిత శనేత్రగ్రహ దేవతాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. రాహ్వారిష్ట సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచకారయేతు రాహు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. ప్రాణపీడోపశాంతయే రాహుగ్రహ దేవతామావాహయామి. చివరాకు రాహుగ్రహ అస్యకృతం అగ్నిదిక్పాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. యమాయ స్వప్న యమాయ జుతావే నమకం హయత్నోగత్యగ్నిద్వారా.
దేవ సోమ వాస్తు లక్ష్మీనారాయణ దేవతాభ్యో మహావో వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. పక్కన ఖాళీ ఉంటే అక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ పైన పెట్టు అట్లా పెట్టేసి కొంచెం ముందు పెట్టు అట్లా. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. విఘ్నోపవీతం వరమండవిత్రం ప్రజాపతిం సహజం పునఃస్థాతు ఆయుష్యాగ్నిపూర్తిశుభ్రం వాస్తు లక్ష్మీనారాయణ దేవతాభ్యో మహావం అధిదేవత ప్రత్యదేవత సహిత వాస్తు లక్ష్మీనారాయణ దేవతాభ్యో మహం సజ్జస్కాల గూఢాన క్షీరాన సహిత నారికేల సప్లై సహిత బహుబీజ ఫల సహిత బీజాపూర ఫల సహిత కాశ్మీర ఫల సహిత దాడిమీ ఫల సహిత అమృత నివేదనం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ, ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి. మమతా విధాన సూత్రామోదం సమర్పయామి. జయామి శ్రద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలార్థం అక్షతాన్ని సమర్పయామి. నక్షత్రం వేసుకున్నాం. శ్రీ అధిదేవతా ఆనందమూర నీరాజనం సమర్పయామి. నీళ్ళు వదిలిపెట్టారా? నీళ్ళు వదిలిపెట్టి దేవుడి గద్ది మీరు అద్దుకుని అందరికీ చూపించారు. హర నమ పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర పరమేశ్వర. సాష్టాంగ దిగి నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఛత్రచామరాది సర్వోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే. ఆవాహనం నజానామి విసర్జనం పూజా విధిం నజానామి క్షమ్యతాం జనార్దన అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మాం మత్వా క్షమస్వ జనార్దన క్షమస్వ జనార్దన క్షమస్వ జనార్దన మమ సర్వ అపరాధం క్షమ అని చక్కగా నమస్కారం పెట్టుకుని మనస్ఫూర్తిగా స్వామి 10 కాలాలకు కూడా ఇంట్లో నేను చక్కగా సుఖశాంతులతో సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలతో చక్కగా ఉండాలి. ఇంట్లో వచ్చిన వేళ విశేషం మా అబ్బాయి పెళ్ళే వాళ్ళ Just
హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే శిరసాగ్ర స్వాహా ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే శిరసాగ్ర స్వాహా ఓం కస్తెక్కువే ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే శిరసాగ్ర స్వాహా ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే శిరసాగ్ర స్వాహా ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే శిరసాగ్ర స్వాహా ఓం గణానాం గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రాహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే స్వాహా ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే శిరసాగ్ర స్వాహా మహాగణపతి నమః. అయ్యా మొత్తం తీసుకుని ఒక్కసారిగా వేసేయండి. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనామస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనస్వరవన్నోతిరే శిరసాగ్ర స్వాహా శ్రీ మహాగణపతి నమః. చెరుకు తీసుకోండి. స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఓం కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఓం కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఓం కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఓం కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ ఓం నమః. 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 కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఓం 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 కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ ఓం నమః. కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ ఓం నమః. కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఓం కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా ఓం కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ ఓం నమః. కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఓం కృష్ణాయ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో స్వాహా వక్రతుండాయ నమః. ఇది లక్ష్మీ గణపతి హోమం చేయవచ్చు. ఇంతకుముందు మహాగణపతి చేసాం, తర్వాత వక్రతుండ గణపతికి చేసాం, ఇప్పుడు చేస్తుంది లక్ష్మీ గణపతి. ఇవాళ బుధవారం కదా, విశేషంగా గణపతికి ఎక్కువ చేసుకున్నాం అన్నమాట. అలా చేసుకుంటే గం గణపతి నమః అంటే గణపతయ ఇదన్నమః అనుకుంటూ వేసుకుంటాం. ఓం స్వాహా లక్ష్మీ గణపతి నమః. ఓం శ్రీం స్వాహా లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీం హ్రీం స్వాహా లక్ష్మీ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం స్వాహా లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం స్వాహా లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం స్వాహా లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గం స్వాహా లక్ష్మీ ఓం గణపతి శ్రీం హ్రీం నమః. గ్లౌం గణపతయే పరమపద స్వాహా లక్ష్మీ ఓం గణపతి శ్రీం హ్రీం నమః. గ్లౌం గణపతయే పరమపద సర్వజనమే స్వాహా లక్ష్మీ గణపతి ఓం నమః. శ్రీ గణపతయే పరమపద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా లక్ష్మీ గణపతయే నమః. ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గణపతయే పరమపద సర్వజనమే వశమానయ స్వాహా స్వాహా లక్ష్మీ గణపతి నమః.
ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీ నమః హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీ నమః హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం నమః శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ ఓం శ్రీ వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీ నమః హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం నమః శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం నమః శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం నమః శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం నమః శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం నమః శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీ నమః హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి ఓం శ్రీ నమః హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః ఓంశాదేవ కృష్ణాయ దివే తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ గోత్రం పాలేటి గోత్రం సాంబశివలోకధేయం ధర్మపత్ని సమేతం భవానీ నామధేయం స్వకుటుంబ యజమానస్య కుమారం రాకేష్ నామధేయం స్వకుటుంబం సదాంతమం అనుకూలం ప్రేచ్ఛ ప్రేచ్ఛ ప్రతికూలం నాశయ నాశయ ఆపదో నివారయ నివారయ సంపదో వర్ధయ వర్ధయ సర్వత్ర విజయం ప్రేచ్ఛ ప్రేచ్ఛ ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః పురుషార్థే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ తేనాం యజమానం పాలేటి గోత్రం సాంబశివరావు నామధేయం ధర్మపత్ని సమేతం భవానీ నామధేయం యజమానస్య కుమారం రాకేష్ నామధేయం సకుటుంబం సబాంధవం అనుకూలం ప్రేచ్ఛ ప్రేచ్ఛ ప్రతికూలం నాశయ నాశయ ఆపదో నివారయ నివారయ సంపదో వర్ధయ వర్ధయ సర్వత్ర విజయం ప్రేచ్ఛ ప్రేచ్ఛ ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః పురుషాజ్ఞ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ తేనాం యజమానం పాలేటి గోత్రం సాంబశివరావు నామధేయం ధర్మపత్ని సమేతం భవానీ నామధేయం యజమానస్య కుమారం రాకేష్ నామధేయం సకుటుంబం సమాంగమం అనుకూలం ప్రేచ్ఛ ప్రేచ్ఛ ప్రతికూలం నాశయ నాశయ ఆపదో నివారయ నివారయ సంపదో వర్ధయ వర్ధయ సర్వత్ర విజయం ప్రేచ్ఛ ప్రేచ్ఛ ఓం శ్రీ హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ స్వాహ లక్ష్మీ గణపతి నమః శ్రీ లక్ష్మీ గణపతయే ఇదం నమో నమో గణపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే లంబోదరాయ గణపతాయ ఉగ్రనాశనాయ శ్రీ వరదమూర్తయే నమో నమః స్వాహ విజయ గణపతి ఇప్పటిదాకా గణపతులన్నీ చేసేసాం, అష్ట గణపతులు చేసాం. ఇప్పుడు చేస్తున్నది వాస్తు పురుషుడి కోసం. ఇక్కడ పూజ చేసాం కదా, వాస్తు పురుషుడికి మనకి ఏంటంటే ఏదైనా పూజ 4 రకాలుగా చేస్తాం. జపం, అర్చన, హోమం, అభిషేకం అని 4 విధాలుగా చేస్తాం అన్నమాట. 4 విధాలుగా దేవుణ్ణి సంతుష్టుని చేస్తాం. అంటే ఎలాగనమాట, జపం చేయడం ద్వారా, ఆయన నామస్మరణ చేయడం ద్వారా ఆయన మనం చేసుకుంటున్నాం. అలాగే అర్చన చేస్తున్నాం, పూజ చేస్తున్నాం పూజలు. అలాగే అభిషేకం చేస్తున్నాం, అభిషేకం చేసాం, పూజ చేసాం, అన్నీ చేసాం. ఇప్పుడు చేస్తుంది హోమం అన్నమాట. ఆ హోమంలోకి వాస్తు పురుషుని పిలిపించి ఆయనకి ఆ యొక్క బలిదానాన్ని మనం హవనంగా ఇస్తున్నాం అన్నమాట. హోమాలు ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఇదిగోండి దేవతలకు కూడా బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మనం చేసే యజ్ఞయాగాది క్రతువుల వల్ల వాళ్ళకి బలం వస్తుంది. అంటే మనం చేసేటువంటి హోమాలలో ఈ ద్రవ్యాలు వేయడం చేత
ఈ ద్రవ్యాల నుంచి వచ్చేటువంటి అమృత గుణాన్ని వాడు స్వీకరిస్తారు. స్వీకరించి మనం కోరిన వరాల మనకి వాడు ఇవ్వగలుగుతారు. మనం హోమాలు చేస్తేనే వాళ్ళ కడుపు నిండుతుంది, లేకపోతే వాళ్ళ కడుపు నిండదు. కడుపు నిండకపోతే వాడు మనకి వరాలు ఇవ్వదు. అందుకే మనకి దుర్భిక్షం వస్తూ ఉంటుంది, వానాలు పడవు, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అన్ని వానాలు పడాలంటే మరణ హోమం చేస్తారు. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. ఓం వాస్తో అష్పదే ప్రతిజాన్యే స్పాంస్వాది స్వానవివో భవానః యత్వే మహే ప్రతన్నో జిషస్పసన్న ఏ భిద్దుపదే సంచతుష్పదే స్వాహా. వాస్తు పురుషాయ నమః. నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా. శివాయ నమః. ఓం నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః ఓం స్వాహా. నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ సర్వేశ్వరాయ త్రిపురాంతకాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా. నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా. నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా. నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా. నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహా. నమస్తే అస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ
कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा। नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। शिवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वस्थयं पकन्यजामहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुख्यमामृता स्वाहा। शिवाय नमः। ओम पकन्यजामहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुख्यमामृता स्वाहा। शिवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वस्थयं पकन्यजामहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुख्यमामृता स्वाहा। शिवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वस्थयं पकन्यजामहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमुख्यमामृता स्वाहा। शिवाय नमः। ओम भवस्वस्थे जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनात् मृत्युर्मुख्यमामृतात् स्वाहा। शिवाय नमः। रुद्राय कृत्यसे विष्णुमाय तस्य वोचे वसंतं भूमदे स्वाहा। शिवाय नमः। रुद्राय कृत्यसे विष्णुमाय तस्य वोचे वसंतं भूमदे स्वाहा। शिवाय नमः। रुद्राय कृत्यसे विष्णुमाय तस्य वोचे वसंतं भूमदे स्वाहा। शिवाय नमः। रुद्राय कृत्यसे विष्णुमाय तस्य वोचे वसंतं भूमदे स्वाहा। शिवाय नमः। रुद्राय कृत्यसे विष्णुमाय तस्य वोचे वसंतं भूमदे स्वाहा। शिवाय नमः। आयतचे विष्णुमाय तस्य वोचे वसंतं भूमदे स्वाहा। शिवाय नमः। तमनि विष्णुवे ओम कर्तृद्राय प्रचेतसे विष्णुमाय तस्य वोचे वसंतं भूमदे रुद्राय नमः स्वाहा। शिवाय नमः। कमले कमले प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णैतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो नमामः स्वाहा। देव्याय नमः। रामावह जातवेदो लक्ष्मीमवगामिनीं यस्यां हिरण्यं यस्यां स्वं पुरुषाणां रामावह जातवेदो लक्ष्मीमवगामिनीं यस्यां हिरण्यं स्वाहा। देव्याय नमः। अश्वपूर्णोर्मज्जानस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रियं देवीं उपक्रिये श्रीमादेवी किशतां स्वाहा। देव्याय नमः। कांसो अस्मिता हिरण्य प्राकारामात्रां धनतीं पुत्रां तत्वेति तत्वे स्थितां पद्मवर्णां तां विहोपद्भये श्रियं स्वाहा। देव्याय नमः। चन्द्रां प्रभासां निशाचरन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टां उदारां तां पद्मिनीं स्वाहा। लक्ष्मीर्मेण सदां स्वाहा। देव्याय नमः। नेक्स्ट देव्याय नमः। देव्याय नमः। देव्याय नमः। ईश्वरेण सर्वभूतानां पावनं स्वाहा। देव्याय नमः। श्रीये मे भजतो लक्ष्मीये मे नश्यतो मनसकाममापूर्तिं वाचः सत्यवसीमहि अंतर्वेशः मनसकाममापूर्तिं वाचः सत्यवसीमहि अश्वनाथोपमनः देव्याय नमः।
చెప్పండి. చంద్రారిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్రహవనంచ కారయేత్ చంద్రధ్యానం ప్రపక్ష్యామి మనః పీడోప శాంతయే స్వాహా. చంద్రగ్రహ దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. చెప్పండి. కుజారిష్టేతు సంప్రాప్తే కుజహవనంచ కారయేత్ కుజధ్యానం ప్రపక్ష్యామి రోగ రుణ పీడోప శాంతయే స్వాహా. శోణాపతి ఉమానుక్షరాన్ని వేసిని హెచ్చాన సర్వప్రదా స్వాహా. శ్యామస్వం పోషిత్వాస్వం రాతిదృశే స్వాహా. చెప్పండి. బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ పూజ బుధ హవనంచ కారయేత్ బుధ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి బుద్ధిపీడోప శాంతయే స్వాహా. చెప్పండి. గురువారిష్టేతు సంప్రాప్తే గురు హవనంచ కారయేత్ గురు ధ్యానం ప్రపక్ష్యామి ఉత్తరపీడోప శాంతయే నమః స్వాహా. మరిగిపోయిందా? ఎవరి రోజు మాట్లాడతా అందరూ చెప్పొచ్చని చెప్పారుగా. నిద్రసుకో. బృహస్పతి అత్యధర్యో అర్హ ఆజ్యమత్రిభాషేషు యత్తేదయచ్చవసత్త ప్రజాతముదస్మాద్రణితే చిత్రస్వాహా. ప్రస్తాదిసి మధుసృచోదేనావః సముద్యాపమాస్య విష్టాసతచ్చోనమత్పచ్చలే స్వాహా. ఇంద్రం వో విశ్వరస్మి హవామహే జనేభ్యః అస్మాకమస్తు కేవల స్వాహా. బృహస్పతి గ్రహ దేవతాభ్యర్థం నమః. చెప్పండి. శుక్రారిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర హవనంచ కారయేత్ శుక్ర ధ్యానం ప్రపక్ష్యామి పత్ని పీడోప శాంతయే. ఈ మంత్రం మగవాళ్ళంతా చెప్పాలి. అందరూ పారిపోయారు. ఇవాళ కల్లారు వాళ్ళ మాట వింటారు. ఈ మంత్రం చెప్తేనే వింటారు. సరేనా? వేసుకోండి. శుక్రతే అన్యత్ జయదంతే అన్యత్ విషురూపే అహనైతౌరివాసి విశ్వాహి మాయావసి స్వదావో భద్రాతే పూసం నిహరాతిరస్తు స్వాహా. మాసునారుజు సుమతి మహవత్సవం ముఖ్యస్యాపరంచన జల సామర్థ్యపతి స్వాహా. ఇహపాయి సోమం యథాచార్యాతే అభివస్సుతస్య తవ ప్రణీతి తవ సురసత్పన్నా వివాసంతి కవయస్సు యజ్ఞా స్వాహా. శుక్రగ్రహ దేవతాభ్యర్థం నమః. అయ్యా జాగ్రత్తగా చెప్పండి. శన్యారిష్టేతు సంప్రాప్తే శని పూజాంచ శని హవనంచ కారయేత్
శనిధ్యానం అపక్ష్యామి ప్రాణ పీడోప శాంతయే నమ స్వాహా శనేశ్వరగ్రహాయుధం నమః శాంతిలక్ష్మీస్కరచ్చన్నస్తవద్భుజాజన్మాతో వార్తర్మాపసదః స్వాహా శనేశ్వరగ్రహాయుధం నమః యుతాభేదముఖ మహేజ్ఞాత చతుర్భుజద్వారం స్వాహా శనేశ్వరగ్రహాయుధం నమః విశ్వాజాతాని బలికామభూవ యజ్ఞామాస్తే జుహుమస్తన్నాస్తు యజ్ఞశ్యామపతయోనయీనాం స్వాహా శనేశ్వరగ్రహాయుధం నమః దేవతాభ్యైతం నమః చెప్పండి రాహ్వారిష్టేతు సంప్రాప్తి రాహు హవనంచ కారయేత్ రాహు ధ్యానం ప్రపక్షామి చక్షుపీడోప శాంతయే నమ స్వాహా రాహుగ్రహాయుధం నమః సదా మధస్సకల ఆకయా చిత్తయావతా స్వాహా రాహుగ్రహాయుధం నమః రాహుగ్రహాయుధం రాహు గ్రహ దేవత ప్రసాద సిద్ధిరస్తు కేత్వారిష్టేతు సంప్రాప్తే కేతు హవనంచ కారయేత్ కేతు ధ్యానం ప్రపక్షామి జ్ఞాన పీడోప శాంతయే నమ స్వాహా కేతుగణాయుధం నమః కేతుపేషో మధ్యాపేషసే సంజత్రజాయతా స్వాహా కేతుగణాయుధం సచిత్ర నమః చిత్రం చిత్రమస్మై చిత్ర క్షత్ర చిత్రతం మమ్మయోధాం చంద్రం దైవం పూర్వీనో బృహత్తం చిత్ర చంద్రాభి భ్రతే స్వాహా కేతుగణాయుధం నమః కేతుగణాయుధం నమః ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః స్వాహా ప్రసాద సిద్ధిరస్తు కటాక్ష సిద్ధిరస్తు తథాస్తు అనేన హస్తదిక్పాలన భావనం దృశ్యే బ్రహ్మోవిష్ణుస్ప్రవామహే జనేభ్యः अस्माकमस्तु केवल स्वाहा हे होतारं विश्ववेदं अस्य यज्ञस्य स्वाहा यमाय सोमगो सुदेवाय देवतावे मुखमहित्वारं चित्तविदुद्वारं स्वाहा प्रजापति नन्दी देवानि विश्वाजातानि देवाभूव यत्कामास्तु यज्ञस्यामपतयोनिनां स्वाहा ओम मोशन पराधा प्रणाम प्रतिष्ठा विष्णया सह स्वाहा एवं मेव सुदेव तज्जात पुण्या तामरस्याते स्वाहा वायु तस्मते तस्तु ज्ञानांतरं भूतानां सर्वमे स्वाहा स्वमोधे स्वमानत्मा स्वमावीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदच्चं ददेयं विश्वं योगदास तस्मै स्वाहा नमीशानन्तगतस्तस्तु चक्रतिं देहिमावसे होमहे वयं कुशलो यदा वेदसर्वतत्तुजे रक्षता वायुनदन्तस्वस्तये स्वाहा ईशानायुधं नमः ये तिष्ठाते गुणदत्तावद्भवादिं सिद्धतायदं जिवे भागद्विर्विक्मयामहे स्वाहा शोणाप्युपानुक्षाणे स्मिचारसत्तदा स्वाहा जातवे रसेश्वराम सुममराति त्वमिदहातिलेनः शरण परिषद दुर्गान विश्वानादेव सुन्दर विकाति विश्वाहा देव्यानां पागणपति नारायण है कविता नमस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मां नमस्तान सुरवनोते सिद्ध साधन विश्वाहा ख्यातस्य गतावयु विद्येव जयन काम सुपोषित आश्रम राति दिशे स्वाहा शांताः सुमंत्र क्षम्यमां देव्यमास्तु शिवादिशो नामो विश्वदत्तयान्तु सर्वत्र शांति 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 स्वाहा पशुपते देवसेवते महावो रुद्रस्य देवसेवते महावो उग्रस्य देवसेवते महावो भीमस्य देवसेवते महावो महतो देवसेवते महा अनाविध
సమర్పయామి. సర్వం మే పూర్ణాహుతి సర్వమేవాప్నోతి అదో ఇయం వై ఒకసారి ఇద్దరు ఇలా చూడరా మేడం సార్ महावम श्रीवेद महावम श्रीवेद महावम त्रिविक्रमाय महावम आमेन महावम श्रीधराय महावम श्रीकेशाय महावम पद्मनाभाय महावम रामाय महावम श्रीकृष्णाय महावम वासुदेवाय महावम कृष्णाय महावम निरुद्धाय महावम पुरुषोत्तमाय महावम अनोक्षजाय महावम नारसिंहाय महावम चुकाय महावम धराधराय महावम भूपेन्द्राय महावम हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परिवार ब्रह्मण नक्षत्र తీసుకుని వాసం చూసి మేడం గారు ఎడం పట్టించిన ఓమాపోడి జ్యోతి సంయుక్తం బ్రహ్మ భూర్భుర్ వస్సువరం తెలిసి యజమానస్య మమానుకోండి క్షేత్రాల పరమేశ్వరం ఉద్దేశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం నమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత ఉద్దేశ్య నమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవత ప్రీత్యర్థం శ్రీమాన్ శ్రీమత పాలేటి గోత్రోద్భవస్య सामसवरं नामधेयधर्मपत्न्याः स्वायि नामधेयः कुमारस्य राकेशनामधेयस्य स्वकुटुम्बस्य सभाङ्गलस्य क्षेमस्थैर्य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 
सत्यवसरे नमः ओम सत्यमेघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यामृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचित्रात्मने नमः ओम सत्यभोक्ताय नमः ओम सत्यसुचे नमः ओम सत्यार्चिताय नमः ओम सत्येन्द्राय नमः ओम सत्यसंकराय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपीयूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुरानंदाय नमः ओम सत्यसाहिनाय नमः ओम सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिताय नमः ओम सत्यदिक्पालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्याम्बुजाय नमः ओम सत्यभाग्याय नमः ओम सत्यगुरुवे नमः ओम सत्यन्यायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसंबुद्धाय नमः ओम सत्यसंप्रदाय नमः ओम सत्यवर्णये नमः ओम सत्यवायुवे नमः ओम सत्यशिखराय नमः ओम सत्यानंदाय नमः ओम सत्याधिराजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः ओम सत्यमुख्याय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाहवे नमः ओम सत्यमुखाय नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः ओम सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्राय नमः ओम सत्यचक्षसे नमः ओम सत्यशिरसे नमः ओम सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः ओम सत्याभरणाय नमः ओम सत्यायुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यधृताय नमः ओम सत्यभामानंदाय नमः ओम सत्यगुरुरूपाय नमः ओम सत्यप्रहरणाय नमः ओम साक्षात् रमा सहिता वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी नमः नानाविध परिमళ मंत्र पुष्पार्चित पूजा समर्पयामि అమ్మ ఇందాకట్లాగా ఒక తమలపాకు పెట్టుకుని ₹1 పెట్టుకుని వారికి కుంకుమార్చన చేయనమ్మా సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే ఓం రుద్రతిర్మహ ఓం విద్యాయ నమః సర్వభూతహితప్రదాయ నమః ఓం श्रद्धाय नमः ओम विभूति नमः ओम शक्ति नमः परमात्मज्ञान नमः नमः ओम पद्मालयाय नमः पद्माय नमः सुचे नमः स्वाहाय नमः सदाय नमः सदाय नमः धन्याय नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टान्मय भावरे नित्य दित्य नमः सदाय नमः ओम कमलाय नमः ओम कांताय नमः कामाक्षय नमः क्रोधसंभवाय नमः ओम अनुग्रहपराय नमः गुरुदेव नमः मनगाय नमः भगवताय नमः सुखाय नमः मुक्ताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकशोक विनाशिने नमः ब्रह्मणयाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्र नमः पद्मप्रियाय नमः पद्मास्तं पद्माख्यं पद्मसुंदरेण पद्मनाभाय नमः ओम सत्ये नमः ओम विमलाय नमः ओम पुष्टे नमः ओम दारिद्र्यनाशिने नमः प्रीतिपुष्करिण्याय नमः ओम शुक्लमाल्याम्बराय नमः श्रीये नमः भास्कर्ये नमः बिल्बलयाय नमः ओम वरारोहाय नमः यशस्विने नमः सत्राय नमः दाराय नमः ओम हरिण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यकरे नमः ओम सिद्धये नमः ओम स्त्रीण सौम्याय नमः ओम नृपवेशप्रगतानन्दाय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम सुप्रदाय नमः सुताय नमः ओम हिरण्यप्राकाय नमः ओम समुद्रतनयाय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलादेव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः विष्णुपत्यै नमः ओम प्रसन्नाख्याय नमः ओम नारायण समस्ताय नमः ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम नवदुर्गाय नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम शिवात्मकाय नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम नानाविध परिमळ मंत्र पुष्पार्चित पूजा समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वनस्पतिषु हृदये ज्ञानागन्धे सुसंयुतः अत्यन्त्रभक्ति संयुक्तं वन्निना योजितं प्रियं गृहाणमन्त्रन्यपापं भक्त्यादीपं देवाय परमात्मने राहि मां काद्घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोस्तुते स्थापित दीपन्दस्यं धूपदीपानन्तरं नीళ్ళు వదిలిపెట్టిన పల్లెల్లో ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం सत्यं तत्तेन वंचाम अमृतमस्तु अमृतोऽमस्तु नमसे रमा सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी नमः सत्यस्कार नारकेल सहित शारीय चूर्णविष्ट सहित कदली फल सहित अमृत निवेदनं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि कश्मीर मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि अमृताग्रहणस्य उत्तरापस्य समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलार्थम् अक्षतान् समर्पयामि भोगी बले चकर कोरे नाग बले दले मुक्ताचल समायुक्तं
తాంబూలం ప్రతిష్ఠితాం తాంబూల చరణానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నీరాజనం ఓం శ్రీయమాత్రం బుధో లక్ష్మీ రాష్ట్రస్థయా ముఖ్యతయా మాసకం సృజామసి నీళ్ళు వదిలిపెట్టుకోండి సృజామసి సంతత శ్రీరస్తు శుభమస్తు సమస్త సన్మంగళాన్ని సంతు మాం రక్షంతు మమేమానస్య స్వకుటుంబానాం సమాధానం రక్షంతు హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర ఆరదద్దుకున్న మాటలు చూస్తుంది స్థాపితం పురతస్తవ తేన మే సఫలాప్నోతి భవేత్ జన్మని అని మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం పెట్టుకుని మీ పండు ఇటు పక్క ఆవిడ పండు అటు పక్క పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత గుర్తు పెట్టుకుని ఎవరి పండు వాడు తీసుకుని తినాలి భోజనం కంటే అదే మీరు మళ్ళీ ఉట్టా చేస్తున్నారు మీ పండు ఇటు పక్క ఆవిడ పండు అటు మాకు గుర్తుంటుంది అన్నమాట చక్కగా అది తిన్న తర్వాతే భోజనం చేయండి సరేనా అందులో దాకా మేము అనేక రకాలైన జన్మలు ఎత్తాము మేము ఎత్తిన అన్ని జన్మల్లో కూడా కొంచెం కొంచెం పుణ్యం చేసుకుంటాం ఆ పుణ్య ఫలితం చేత మాకు ఈ మానవ జన్మ లభించింది మానవ జన్మ అంటే ఎంత గొప్పదంటే జన్మానాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు జన్మలన్నింటిలోకి కూడా మానవ జన్మ కలగటం అనేది పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటే కానీ మనకి మానవ జన్మ అనేది లభించదన్నమాట అటువంటి గొప్పదైన ఉన్నతమైనటువంటి మానవ జన్మ మాకు ఇచ్చావు ఆ ఇచ్చిన దానికి ప్రతిఫలంగా మేము మాకు తోచిన విధంగా మీకు సేవలు భక్తిభావంతో చేస్తూ ఉన్నాము ఇలాగే భవిష్యత్తులో ఏమైనా జన్మలు ఎత్తాల్సి వస్తే ఇలాగే మానవ జన్మ ఎత్తేలాగా మాకు చక్కటి అవకాశాన్ని కలిగించమని చెప్పేసి స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ నమస్కారం పెట్టుకుని ఆ అరటిపండు అక్కడ పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది ఇక అసలు కథల్లోకి వస్తే అది ప్రథమోధ్యాయ ప్రారంభ పూర్వము శౌనకాది మహామునులందరూ కూడా నైమిషారణ్యంలో సమాయుక్తమైనటువంటి వారేయండి అనేక రకాలైనటువంటి యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నీ ఆచరిస్తూ ఉండేవారు వారు చేసేటువంటి ఆ యొక్క యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నిటికీ కూడా ముఖ్య అతిథిగా సాక్షాత్తు ఆ యొక్క వేదవ్యాసుని యొక్క శిష్య పరంపర అయినటువంటి ఆ యొక్క సూత మహాముని వారు ఇచ్చేశారు ఆ సూత మహాముని వారు ఎంత గొప్పవారని అంటే ఆ శౌనకాది మహామునికి కూడా ఏ దేవుడికి ఏ పూజ చేస్తే ప్రసన్నం అవుతాడు ఏ దేవుడిని ఏ విధంగా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి తదితర విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళతో చర్చించుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు అలా ఉండగా ఒక రోజున మధ్యాహ్న సమయంలో శౌనకాది మహామునంతా సూత మహాముని గారిని అడిగారు స్వామి ఏ పూజ చేయడం చేతనైతే ఏ నోము నోయటం చేతనైతే ఏ వ్రతము చేయడం చేతనైతే కలియుగంలో మానవుడికి కలిమాయ చేత కలిగే కష్టాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందో అటువంటిది ఉన్నతమైన అతి గొప్పదైనటువంటి వ్రతము కానీ పూజ కానీ నోము కానీ ఏదైనా ఉన్నట్టయితే అది మాకు ఉపదేశం చేస్తే భవిష్యత్తు తరాల్లో వచ్చే వారి కోసం వాటిని గ్రంథీకృతం చేసి వారికి అందజేస్తాము అని చెప్పారు ఎప్పుడైతే ఆ మాట విన్నారో సూత మహాముని వారు సంతసించిన వారే ఆ శౌనకాది మహాముని ఇలా చెప్తున్నారు నాయలారా లోక హితార్థమై చాలా మంచి విషయాన్ని అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను వినండి గతంలో త్రిలోక సత్యాలేని నారద మహర్షి వారు ముల్లోకాలు తిరుగుతూ మధ్యలోకం అంటే ఈ యొక్క మానవలోకానికి ఇచ్చేశారు వారి మానవలోకానికి వచ్చిన సమయంలో మానవులందరూ కూడా అనేక రకాలైన ఈతి బాధలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు మానవులు అనుభవించేటువంటి ఈతి బాధలు ఎలా ఉన్నాయంటే 3 రకాలుగా విభజించారు అవి ఒకటి ఆరోగ్యపరమైన బాధలు ఇంకోటి ఆర్థికపరమైన బాధలు ఇంకోటి మానసికమైన బాధలు ఇలా ఇన్ని బాధలతో మనుషులందరూ కూడా సతమతమవుతూ ఉంటే ఈ యొక్క బాధలన్నీ చూసినప్పుడు ఆత్మహర్షుల వారి ఉద్యమం ప్రేమించి ఈ మానవులకు కలిగే కష్టాల నుంచి ముక్తి కలిగించాలని సద్భావనతో చిన్నగా వైకుంఠ మహానగరానికి వెళ్ళారు అక్కడ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ వారు శేషదేవి మీద యోగనిద్రలో ఉంటే వారిని పాద సేవ చేసుకుంటూ లక్ష్మీ అమ్మవారు కూర్చున్నారు ఆ ఆది దంపతులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణ ఇద్దరిని కూడా ప్రసన్నం చేసుకున్నటువంటి వారు ఏంటి వారికి షోడశోపచారిత్తులుగా అన్ని రకాలైనటువంటి స్తోత్రాలు శ్లోకాలు అన్ని కూడా చదువుకున్న వాడే వారిని ప్రసన్నం చేస్తున్నారు ప్రసన్నం చేసుకుంటే విష్ణుమూర్తి నారదులతో అంటున్నారు నారద త్రిలోక సంచారి అయిన నీవు ఎలా ఈరోజు మా వైకుంఠ నగరానికి ఇచ్చేసావని అడిగారు ఏమీ లేదండి ఇప్పుడే భూలోకం నుంచి వస్తున్నా భూలోకంలో మానవులంతా కూడా అనేక రకాలైన కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు వారికి కలిగే కష్టాలన్నీ గట్టెక్కాలంటే మీరే ఏదైనా ఒక మంచి వ్రతము కానీ నోము కానీ పూజ కానీ సంకల్పం చేయాలి మీరు సంకల్పం చేయడం చేత
అది చక్కటి కార్యరూపాన్ని దాల్చుతుందని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఆ మాట విన్నారో స్వామివారి నారదం చూసి అంటున్నారు, నారదా, మానవులు ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా ఉంటారు. తమోగుణ సంపన్నులు, రజోగుణ సంపన్నులు, సత్వగుణ సంపన్నులు. ఈ ముగ్గురులో కూడా తమోగుణ సంపన్నులు అనేవారు ఎప్పుడు బద్ధకంగా ఉంటారు. రజోగుణ సంపన్నులు అనేవారు ఎప్పుడు కూడా అహంకారపూరితంగా ఉంటారు. తమోగుణ సంపన్నులు, సత్వగుణ సంపన్నులు ఎప్పుడు కూడా సత్య మార్గాన్ని ఎంచుకుని సత్య మార్గంలో నడుస్తూ సత్యాన్నే మాట్లాడుతూ రుజువర్తన కలిగి అందరి చేత కూడా మన్ననలు పొందుతూ ఉంటారు. అటువంటి సత్వగుణ సంపన్నులు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అయ్యా. అలాగా ఆ సత్వగుణ సంపన్నులు ఆచరించడానికి అనువైనటువంటి ఒక వ్రతం ఉంది, దాన్నే సత్యవ్రతం అంటారు. ఆ వ్రతాన్ని నీకు నేను ఉపదేశం చేస్తాను. ఆ వ్రతానికి కర్తా కర్మాక్రియ అని నీవే అయి భూలోకంలో దాన్ని బహుళ ప్రాచుర్యం కావించి ఆ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరింపజేయాలని చెప్పేసి నారద మహర్షి వారికి మొట్టమొదటిసారిగా స్వామివారు సత్యవ్రతం గురించి వివరించారు. ఎప్పుడైతే స్వామివారు సత్యవ్రతం అన్నారో నారదులకి అనేక రకాలైనటువంటి ధర్మ సందేహాలు కలిగాయి. స్వామి, ఈ సత్యవ్రతాన్ని ఎవరు ఆచరించాలి, ఎప్పుడు ఆచరించాలి, ఎలా ఆచరించాలి, దీనికి ఏమైనా విధి విధానాలు ఉన్నాయా, సవివరంగా తెలియజేయమని అడిగారు. వెంటనే స్వామి చెప్తున్నారు, నారదా, బ్రాహ్మణులు ఆదిగా కలిగినటువంటి అన్ని కులముల వారు కూడా ఈ సత్యవ్రతం ఆచరించడానికి యోగ్యులే. ఇందులో తరతమ భేదాలంటూ ఏమీ లేవు. ఎవరైనా ఈ యొక్క సత్యవ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. ఎప్పుడు ఆచరించాలంటే ఆకామావై అన్నారు. ఆకామావై ఏమిటండి? ఆశ్వీజం, కార్తీకం, మార్గశిరం, మాఘం, వైశాఖం అనేటువంటి 5 మాసాలు కూడా మనకు వచ్చేటువంటి 12 మాసాల్లో అతి పవిత్రమైనటువంటి మాసాలు. ఈ మాసాల్లో వచ్చే శుక్లపక్ష ఏకాదశి నాడు కానీ పౌర్ణమి నాడు కానీ సత్యవ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మీ జీవితంలో మీరు కోరుకున్న కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరి యహలోకంలో సకల సౌఖ్యాలు పొంది అంచెల్లో సత్యస్వామి వారి సాహిత్యాన్ని పొందుతారని స్వామివారు మొట్టమొదటిసారిగా నారద మహర్షి వారికి యొక్క సత్యవ్రతం గురించి తెలియజేశారు. అప్పుడు స్వామి అడుగుతున్నారు, ఈ వ్రతం ఆచరించడానికి ఏమన్నా విధి విధానాలు ఉన్నాయా అన్నారు. ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి కాలకృత్య సంధ్యావందనాది క్రతువులన్నీ ముగించుకుని స్వామివారి వేదికను శుభ్రం చేసుకుని అక్కడ ఒక తెల్లని వస్త్రాన్ని పరిచి ఆ వస్త్రం మీద స్వామివారి యొక్క రూపం తయారు చేసుకుని ఆ రూపుకి రత్నాశోధన చేసి అలాగే స్వామివారికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి స్వామివారి పరివార దేవతైన గణేశాది పంచలోక పాలకు ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతకు మంగళాది అష్టదిక్పాలకు నిర్వాహన చేసుకుని వారందరికీ కూడా షోడశోపచారకంగా పూజని ఆచరించి స్వామివారికి కూడా షోడశోపచారకంగా పూజని ఆచరించి స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన కేజీపోలేని గోధుమ నూక పంచదార కలిపిన మిశ్రమంలో రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా కలిపి స్వామివారికి నివేదన చేసి ఎవరైతే కనుక స్వామివారి వ్రతాన్ని ఆశాంతము ఎవరైతే వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో, ఎవరైతే ఆచరింపజేస్తారో, ఎవరైతే వ్రతం అంతా పూర్తినాక తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి కళాక్షేత్ర శిరస్సు మీద ధరిస్తారో వారందరికీ కూడా ఈ సత్యవ్రతం ఆచరించిన ఫలితంలో 5వ భాగం ఫలితం లభిస్తుందని చెప్పి अमृत निवेदन समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम कामनाय स्वाहा। मध्य मध्य पाण्यं समर्पयामि। ओम अघोरेभ्यो आनंद मंगल कर्पूर नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। జై శ్రీమద్రమణ రాజ్యంలో ప్రజలందరినీ కూడా కంటి పాపల కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటూ చక్కటి రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న దేవాలయాలన్నీ తిరుగుతూ వస్తూ మార్గమధ్యంలో కనిపించిన వేద సాధులందరికీ కూడా దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ రాజుగారు సుఖవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు. ఎంతకాలమైనా కూడా రాజుగారికి తీరని మనోవ్యధ ఉండేది. ఏమిటండి రాజుగారి మనోవ్యధ అంటే, ఎంతకాలమైనా కూడా రాజుగారికి సంతానం కలగలేదు. సంతానం లేని కారణం చేత రాజుగారు నోయని నోము లేదు, చేయని పూజ లేదు, చేయనటువంటి వ్రతము లేదు. ఆ విధంగా అన్ని పూజలు చేశారు. ఎన్ని చేసినా కూడా పిల్లలు కలగట్లేదు. ఏమిట్లా దేవుడా అని బాధపడుతూ ఉంటే ఒక రోజున
ఆ రాజుగారి ఆస్థానంలో వేద పండితులంతా వచ్చి చెప్పారు, రాజా ఏదైనా ఒక పూజ ఇంట్లో చేస్తే వచ్చే ఫలితం కంటే కూడా దేవాలయంలో ఆచరిస్తే వచ్చే ఫలితం రెట్టింపుగా ఉంటుంది. దేవాలయంలో ఆచరిస్తే వచ్చే ఫలితం కంటే కూడా పారుదల ఉన్నటువంటి నదీ తీరంలో చేస్తే వచ్చే ఫలితం ఇంకా రెట్టింపుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మన రాజ్యానికి ఉత్తర దిక్కుగా ప్రవహిస్తున్న భద్రశీలా నదీ తీరంలో సత్యవ్రతాన్ని ఆచరించినట్టయితే మీకు సత్వరమే సత్సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఆ మాట విన్నారో రాజుగారు తలుచుకుంటే దెబ్బలపోదాం అన్నట్టు ఆ మారేడువనంలో సత్యవ్రతానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసుకుని మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి నీరాజనం సర్వే నమస్తే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. స్త్రీలు వదిలిపెట్టి మీరు దేవుడి దగ్గర మీరు ఎత్తుకుని అందరికీ ఇచ్చారు. పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర పరమేశ్వర. జయ బోలో సత్యనారాయణ స్వామికి. అలా చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభ. ఆ విధంగా రాజుగారు ఇచ్చినటువంటి ప్రధాన్య ద్రవ్య బహుమానాలన్నీ కూడా నావనిగా నింపుకొని కదలలేని నావని కనిపించుకుంటూ ఆ వైశ్యులు కూడా తిరిగి వారి రాజ్యానికి బయలుదేరుతూ నీవు గొప్ప అంటే నీవు గొప్ప అని వృధా జరుగుతూ ఉన్నారు. అటువంటి సమయంలో స్వామివారు కూడా ఆ యొక్క వైష్ణుని పరీక్షిద్దామని వారు వెళ్ళే నావలోకి ఒక సన్యాసి రూపంలో ప్రవేశించి వారితో అనేక విషయాలు మాట్లాడుతూ మాటల్లో మాట్లాడే ఏమయ్యా వైశ్వోత్తమారా, ఏ దేశం నుంచి వస్తున్నారు, ఏ వ్యాపారం చేస్తున్నారు, నాకు ఆకలి దక్కులుగా ఉన్నాయి, తినడానికి కానీ తాగడానికి కానీ ఏమన్నా ఇస్తారా అని అడిగారు. స్వామివారు ఎప్పుడైతే అడిగారో ఆ వైష్ణవులో పెద్దవాడైనటువంటి సాధువు స్వామివారితో చెప్తున్నాడు, అయ్యా మీరు చూస్తే సర్వసంగ పరిత్యాగులు అయినా మీకు ఐహికాముష్టుగా మీకు ఎదురు ఆశ ఉండదు కదా, మీకు ఆకలి దక్కులు ఇటువంటి దూరంగా ఉన్న ఒక చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అదే సమయంలో ఆ వైష్ణవులు కూడా నావలి దిగి చక్కగా భోజన విరామాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ముగించుకుందామని చెప్పేసి కిందకు వెళ్ళి భోజన విరామాది కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకుని తిరిగి వారి రాజ్యానికి వారు బయలుదేరి వెళ్దామని చెప్పేసి నావ దగ్గరికి వచ్చి చూడగా నావలో వారు తెచ్చుకున్న ధనధాన్య ద్రవ్య బహుమానాలన్నీ కూడా ఆకులు అలములు లతలు తీగలుగా మారిపోయి నావ తేలికై నీళ్లలో తేలియాడుతూ కనిపించింది. చోదయాకు సత్యం భక్తైన పరిశించామృతమస్తు అమృతోమస్తమసి రమా సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి మహాసత్యస్కార సత్య సహిత దాడిమి ఫల అమృత వేదం సమర్పయామి. ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ, ఓం అకానాయ స్వాహ, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ, ఓం ఉదానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్య మధ్య పానీయం సమర్పయామి అమృతావిధానమసూత్రాపసం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. నీరాజనం. ఓం అఘోరేభ్యో దుర్మరేభ్యో శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర పరమేశ్వర. ఆనంద మంగళ కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. రాజానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. జై శ్రీమద్ రమణ గోవిందో హరి. ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పూర్వము తుంగధ్వజుడు అనేటువంటి రాజుగారు ఉంటూ ఉండేవారు. రాజుగారు సత్యవాది. తన రాజ్యంలో ప్రజలందరినీ కూడా కంటిపాపల కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటూ చక్కటి రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ రాజ్యానికి పూతవేడు దూరంలో ఒక కుగ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలో కొంతమంది గొల్లల నివాసం ఉంటూ ఉన్నారు. గొల్లల నివాసం ఉండే గ్రామానికి ఆనుకుని ఒక కారు అడవి ఉంది. అడవిలో ఉన్న క్రూర మృగాలన్నీ కూడా ఆ గ్రామంలోకి ప్రవేశించి గొల్లలందరినీ కూడా ప్రాణభయానికి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి. అలాగా కొంతకాలం అయిన తర్వాత గొల్లలందరూ కూడా రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి కలిగే కష్టాలన్నీ కూడా మొరబెట్టుకున్నారు. వారి కష్టాలన్నీ ఆలోచించిన రాజుగారు మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే బయలుదేరి అరణ్యానికి వెళ్ళి అరణ్యంలో కనిపించినటువంటి
క్రూరమృగాలన్నింటినీ కూడా వేటాడి మెట్ట మధ్యాహ్న సమయానికి తిరిగి రాజ్యానికి బయలుదేరడానికి వస్తూ ఉండగా మార్గమధ్యమంలో ఉన్న ఒక మారేడు వనంలో గొల్లలంతా చాలా కోలాహలంగా కనిపించారు. ఈ గొల్లలంతా ఏదో పూజ చేస్తున్నట్టున్నారు. వీడు చేసే పూజ నేను చూడటం ఏమిటి, నాకున్నా తక్కువ కులస్తులు కదా అన్న రాజా అహంకారంతో వారు చేసే పూజలో కన్నెత్తి కూడా చూడకుండా దూరంగా ఉన్న చెట్టు కిందకి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటారు రాజుగారు. కాసేపు అయిన తర్వాత పూజ అంతా కూడా పూర్తయిపోవడంతో ఆ గొల్లలందరూ కూడా తీర్థప్రసాదాలు రాజుగారికి ఇవ్వాలని రాజుగారు వారి కోసం కష్టపడి క్రూరమృగాలన్నింటినీ వేటాడి వచ్చారని గ్రహించుకుంటారని తీర్థప్రసాదాలు రాజుగారికి అక్కడికి వచ్చారు. ఇలా వచ్చి చూసరికి రాజుగారు నిద్రపోతుండడం చూసి రాజుగారు పాపం క్రూరమృగాలతో వేటాడి బాగా అలసిపోయారు, కడుపు నిద్రపోతున్నారు, వారికి ఏ విధమైన నిద్రాబంధం కలిగించకూడదని అలాగే ఆ తీర్థప్రసాదాలు వారికి పక్కనే ఏర్పాటు చేసి ఎవరిళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. కాసేపైన తర్వాత నిద్ర లేచినటువంటి ఆ రాజుగారు పక్కన ఉన్నటువంటి తీర్థప్రసాదాలు చూసి అనుకున్నారు, ఇది కూడా గొల్లలు చేసే పని ఉంటుంది, ఈ గొల్లలు ఇచ్చే తీర్థప్రసాదాలు నేను స్వీకరించడం ఏమిటి, నాకంటే తక్కువ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి వారిచిన తీర్థప్రసాదాలు కూడా లెక్క చేయకుండా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి తిరిగి రాజ్యానికి వెళుతూ ఉంటే ఆ రాజుగారి యొక్క రాజా అహంకారం మీద స్వామివారికి చాలా ఆగ్రహం కలిగింది. వెంటనే రాజుగారు అనుకుంటున్నారు, ఆ యొక్క స్వామివారు అంటూ ఉన్నారు, నాయనారా మానవులందరూ కూడా నా చేత సృష్టించబడ్డవారే కదా, ఇందులో గొప్పవారు చిన్నవారు పెద్దవారు అనేటువంటి తారతమ్యాలు ఏం లేవు కదా, నా దృష్టిలో అందరూ సమానులే, ఎవరు పూజ చేసినా కూడా ఎవరైనా ప్రసాదాలు స్వీకరించవచ్చు, ఇందులో గొప్ప మీద అనేటువంటి తారతమ్యం అక్కడ ఉంది. నీవు రాజా అహంకారంతో గొల్లనిచ్చిన తీర్థ ప్రసాదాన్ని అలక్ష్యం చేసావు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళే దారిలో ఏం జరగబోతుందో చూడమన్నా. అలా వెళ్తున్న రాజుగారికి మార్గమధ్యమంలో ఇద్దరు బాటసారులు వినిపించారు. ఆ ఇద్దరు బాటసారులు కూడా రాజుగారితో చెప్తున్నారు, రాజా ఈ రాజ్యం అంతా కూడా పరరాజుల యొక్క హస్తగతమైపోయింది, మీ నూరుగురు కుమారుని బందీలుగా పట్టుకెళ్ళిపోయారు, మీ ధనాగారాన్ని వారు వశం చేసేసుకున్నారని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అశుభ వార్త విన్నాడో రాజుగారు ఒక్కసారిగా ఒప్పుకుడిపోయాడు. గుర్రం నుంచి దిగి కింద కూర్చున్నాడు, బాధపడుతున్నాడు. ఎప్పుడైనా ఏ రాజ్యం మీద దండయాత్ర చేస్తే నేను చేయాలి కానీ నా రాజ్యం మీద దండయాత్ర చేసే రాజుని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆలోచన చేస్తూ ఆ రోజు జరిగినటువంటి తెగింద కార్యక్రమంతో గుర్తు చేసుకుంటే ఆ యొక్క గొల్లలు ఆచరిస్తున్న పూజ గుర్తుకొచ్చింది. గొల్లలు ఏదో పూజ చేశారు కదా చూద్దామని అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆయన ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి సాక్షాత్తు రమా సహిత వారికి గొల్లలంతా ఆచరించారు. అయ్యో నా ఆరాధ్య దైవం సత్యస్వామి గారి వ్రతం జరిగితే నాకన్నా తక్కువ ప్రశ్నలు చేసే వ్రతం నేను చూడటం ఏంటని చెప్పేసి నేను చాలా అహంకరించాను, అందుకే స్వామి నాకు శిక్ష విధించారని తన తప్పు తాను తెలుసుకున్నవాడే క్షమాపణలు చెప్పి స్వామివారి పునఃపూజ అంతా కూడా ఆచరించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి ఆ యొక్క పూజ జరిగిన చోట నుంచి వద్దలకు వస్తూ ఉండగా రాజుగారు నిజమైన భక్తులు వచ్చారు. రాజా ఇన్నాడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, మీరు అక్కడిపై మేము 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నామని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సైనికులందరినీ చూశారో రాజుగారు ఆనందంతో అడిగారు, మన రాజ్యం ఎలా ఉందన్నారు, క్షేమంగా ఉందండి అని చెప్పారు, సుభిక్షంగా ఉందని చెప్పారు. మరి నా రాజకుమారులు ఎలా ఉన్నారంటే గురుగురు క్షేమంగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఆ క్షేమవార్త వినగానే మరుసటి రోజు కార్తీక పౌర్ణమి పుణ్యదినం అవడం చేత రాజ్యంలో ప్రజలందరితో కూడా కలిసి సామూహికంగా సత్యస్వామి వారి వ్రతాన్ని ఆచరించారు. అది మొదల రాజ్యంలో ప్రతి కార్తీక పౌర్ణమి నాడు కూడా సామూహిక సత్యవ్రతాలు ఆచరించబడుతూ ఆ రాజ్యంలో ఎన్నో మందిరాలు దేవాలయాలు నిర్మించుకుని అందులో కూడా తెలియని వారికి సత్యవ్రత సత్యాలు తెలియజేసే కథలన్నీ కూడా వివరిస్తూ అందరి చేత సత్యవ్రతాలు ఆచరింపజేస్తూ రాజుగారు కూడా సత్యవ్రతాలు ఆచరిస్తూ యహలోకంలో సకల సౌఖ్యాలను అనుభవించి ఇంట్లో స్వామివారి సాహిత్యాన్ని పొందారని చెప్పేసి యొక్క 5వ అధ్యాయం ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. అప్పుడే కాదండి, ఇప్పుడే కాదండి, కలియుగం నుంచి కృతయుగం నుంచి కలియుగం వరకు ఉన్నటువంటి యొక్క 4 యుగాలలో కూడా అనేక మంది రాజుల చేత చక్రవర్తుల చేత తపోధనుల చేత మహిమాన్వితుల చేత ఈ యొక్క సత్యవ్రతం ఆచరించబడి అందరి మన్ననలు పొంది అందరూ కూడా ముక్తకంఠంతో వ్రతములకే విముక్తమాయమైన వ్రతముగా విరాజిల్లుతుందని చెప్పడం చేత ఈ వ్రతము అందరికీ కూడా ఆమోదయోగ్యమైనది. ఎవరైతే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో, ఎవరైతే ఆచరింపజేస్తారో, ఎవరైతే వ్రతానికి కావలసిన సమస్త సామాగ్రిని సమకూరుస్తారో వారందరికీ కూడా సత్యవ్రతం ఆచరించిన ఫలితంలో 5వ భాగం ఫలితం లభిస్తుందని చెప్పేసి స్కంద పురాణంలోని దేవాఖండంలో ఉన్న సత్యనారాయణ ఘట్టం ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. జై శ్రీమద్ రమారమణ గోవిందో కేశవాయ మహానారాయణ మహామాధవాయ మహాగోవింద తులసితో కూర్చుని
కేశవాయ నమః ఓం తులసితో పూర్చి కేశవాయ నమః ఓం నారాయణ నమః ఓం మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణువాయ నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం విక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః అర్జునాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమ నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః వీరేంద్రాయ నమః హరే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మణే నమో నమః అగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిముచ్యతాం రమా సహిత వీర వెంకటసత్యనారాయణ స్వామి నమః కాలభోరాట్ దివ్యజ్యోతిర్మోస్తుతే స్థాపిత ధీప్యస్యాం ప్రతికాంతం సిద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యో లక్ష్మీ దాస్తయా ముఖ్యతయామాసకు స్వజనమసి సర్వత శ్రీరస్తు శుభమస్తు సమస్త సంతంగాలను సంతు మాం రక్షంతు మమ స్వకుటుంబానాం సబాంధవానాం రక్షంతు చెప్పండి మాం రక్షంతు హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని కాని పనస్యంతే పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాప సంభవ రాహిణాం కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. అక్షతలు చేతితో కూర్చుని సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినట్టుగా మనసులో భావించి అక్షతలు ఇద్దరు ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివోమే అస్తు సదా శివోం సాష్టాంగ దివ్య నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. మళ్ళా అక్షతలు వేయండి. చత్రమాచ్ఛాదయామి చామరాభ్యాం విధియామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి ఆంధూళికానారోహయామి గరుడానారోహయామి వృషభానారోహయామి. యజమానస్య కుమారస్య శీఘ్రమేవ అతిశీఘ్రమేవ సుందర సురుచిస్మిత స్నిగ్ధ సౌందర్య ముగ్ధమోహన సుగుణవతి సుశీలవతి సద్గుణవతి సంపన్నవతి సత్ కన్యా సహిత పాణిగ్రహణ అధికార యోగ్యత బల సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. అందరూ కూడా నమస్కారం పెడుతూ చెప్పండమ్మా. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే ఆవాహనం నజానామి విసర్జనం పూజా విధిం నజానామి క్షమ్యతాం జనార్దన అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మాం మత్వా క్షమస్వ జనార్దన క్షమస్వ జనార్దన క్షమస్వ జనార్దన మమ సర్వ అపరాధం క్షమ అని నమస్కారం.
వంశాభివృద్ధిరస్తు గోత్రాభివృద్ధిరస్తు నిరంతర ధర్మ కార్యాచరణ అనుష్ఠాన యోగ్యతావల సిద్ధిరస్తు అన్యోన్య దాంపత్యత సిద్ధిరస్తు వింశత్రయ వార్షిక వివాహ మహోత్సవ శుభ సమయే దంపత్యోః చింతిత సకల కార్య దిగ్విజయతా సిద్ధిరస్తు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు కుమారస్య శీఘ్రమేవ అతి శీఘ్రమేవ పాణిగ్రహణ అధికార యోగ్యతావల సిద్ధి. కొత్త కథలే మొదలైనయే చిన్ని గుండెలే సాయి గారి కోసం స్పెషల్ లేత లేత స్నేహాలేవో చెరిగిపోని ముందు వేసి మూత మూసి దాచలేని ఆశలేవో చిందులేసి మచ్చలేని స్వచ్ఛమైన భావాలేవో గురకలేసి గీత గీసి ఆపలేని ఆనందాలే తొంగి చూసి ఎన్నో ఎన్నో భావాలే పెనవేసే ఎదలో రాగాలే ఎన్నో ఎన్నో భావాలే పెనవేసే ఎదలో రాగాలే పులకించే బంధాలన్నీ ఒకటై ఆలకించే ఆనందాల పాటే కనబడగా కనబడగా స్వర్గం కదిలే ఈ క్షణమే కాగా ఒక వరమే పులకించే బంధాలన్నీ ఒకటై ఆలకించే ఆనందాల పాటే ఎన్నో ఎన్నో భావాలే పెనవేసే ఎదలో రాగాలే
వన్నెలు అన్నీ నెమ్మదిగా మందిరైపోయి ఈ చక్కని చిత్రంలోని ఓ చిలిపి వర్ణం నేనై ఎల్లప్పుడూ సందడి చేసి మరి కోరే ఆసే తరమగా కనిపించే మారం ఎద చేసే బాసే నిమరగా ఒలికించే గారం అణువణు నాలో ఎన్నో పదనిసలే పలికే పరవశమే